오전 시간에는 약속 드린 대로 해야 되는데 제가 강의하다가 애들 그 암송 시범을 보이는 걸 깜빡해 버렸어요. 6학년이 가까워지니까 그런 현상이 일어납니다. 너무 우습죠? 내일 모레면 저도 6학년 됩니다. 얼굴은 그렇지 않죠? 제 친구들 보면 다 할아버지인데 저만 40대 같다고 나보고 오지 말라고. 이제 오후 시간에는 우리 은평, 은강, 은산, 이름이 은이 성씨고 평, 강, 산, 이 삼위 형제가 둘은 쌍둥이고 하나는 형인데 이제 나와가지고 그 잠언 1, 2장을 영어로 외울 텐데요. 8살, 11살 아마 그럴 거예요. 뜨거운 박수가 필요합니다. 일로 나와. 다시 한번 뜨거운 박수를. 자리야, 좋네. 아마 자막에 영어가 뜰 겁니다. 제가 부탁을 했거든요. 여러분들은 확인하시고 얘네들은 계속 가는데 아마 여러분의 눈이 못 쫓아가지 않을까 생각이 됩니다. 다시 한번 뜨거운 박수를 해주시고요. 자, 잠언 영어 1장 하도록 하겠습니다. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. Wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. To understand the proverbs and enigma, the words of the wise and their leaders. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament of your head, and chains about your neck. My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood. Let us lurk secretly for reasons without cause. Let us swallow them lie like Sheol and whole, like those who come to the pit. We shall find their kind of precious possessions. We shall fill our houses with spoil. Casting your love among us, let us all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their feet. For their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. But they lie away for their own blood, they are secretly for their own life. So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of each honest. Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open square. She cries out in the circumferences. At the openings of the gates in the city, she speaks her words. How long you use and will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn and my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Because I have called and you refused, I have stretched my hand over regarding. Because you disdain all my counsel and hold them none of my rebuke. I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you. Then they will call me, but I will not answer. They will sing me diligently, but they will not find me. Because they hate knowledge and did not choose the fear of the Lord. They hold them none of my counsel and despise my every rebuke. Therefore they shall eat the fruit of their own way, and be filled to the full with their own offenses. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely, and will be secure without fear of evil. 2장 하겠습니다. My son. 박수 먼저 한번.
son, If you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He stirs up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly. He guards the paths of justice and preserves the way of his saints. Then you will understand righteousness and justice, equity and every good path. When wisdom enters your heart, and knowledge is precious to yourself, discretion will preserve you, understanding will keep you, to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things, from those who live the paths of uprightness, who walk in the way of darkness, who rejoice in doing evil and delight in the perversity of the wicked, whose ways are crooked and who are devious in their paths, to deliver you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words, who forsakes the companion of her youth, and forgets the covenant of God. For her house leads down to death, and her path to the death. None who go to her return, nor do they regain the path of life. So may they walk in the way of goodness, and keep to the path of righteousness. For the upright will dwell in the land, and the blameless will remain in it. But the wicked will be cut off from the earth, and the unfaithful will be uprooted from it. 이 아이들이 31장까지 다 외웁니다. 이 정도 되면 일어나서 좀 박수 치고 쉬고 막 이래야 되는데, 남의 아이라고 그래도 되는 거예요. 오늘 엄마가 평강산 엄마가 데려왔는데, 엄마는 어떤 분인가 한번 잠깐 엄마가 일어나도록 하겠습니다. 엄마, 저 같으면 쉬는 시간에 가가지고 어떻게 그렇게 가르쳤냐고, 힘들지 않았냐고, 쟤들이 저렇게 되기까지는 엄마가 99%의 노력에, 쟤네들은요 지금부터 한 3년 전부터 외우기 시작했는데 그냥 인생이 그런가 봐 하고 사는 애들입니다. 왜냐하면 저 집에는 TV도 없고 또 컴퓨터도 없고 핸드폰은 아빠만 쓰고 살짝살짝 그렇게 그 모든 영적인 것들을 막는 것들은 다 차단. 그것이 키입니다. 적어도 여러분 집안에 TV가 있다면, 15살 이하의 TV가 있다면 그 집은 포기한 집이에요. 안 됩니다. TV의 능력이 여호와는 나의 목자시니가 아니고 TV는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다예요. 그죠? 그러니까 엄청난 이 영적 사탄의 공격들을 먼저 차단하는 것이 중요한데, 그래서 그 영적인 원리 중에 사단의 직접 공격과 간접 공격이 있어요. 사단의 직접 공격은 여러분 피하면 안 됩니다. 물리쳐야 됩니다. 대적해야 돼요. 대적. 근데 사탄의 어떤 간접 공격도 요셉이 고안한 36개가 최고입니다. 36개. 왜냐하면 간접적으로 오는, 여자로 오든지 돈으로 오든지 아니면 술집으로 오든지 뭐 이런 것으로 오는, 간접적으로 오는 건 인간이 이길 수가 없어요. 그 자리를 피하는 방법밖에 없어요. 그러면 이길 수 있어요. 그런데 TV를 놓고 유혹받지 않게 해주세요 하면 그건 미련한 사람이에요. TV를 뭐 하는 거예요? 없애야 돼요. 컴퓨터를 없애야 되고 핸드폰을 없애야 교육이 됩니다. 그럴 자신이 없는 분들은 포기할진저. 포기가 더 빠른 건데, 자, 그래서 이제
세 번째 시간에는 세 번째 시간에는요. 자, 왜 안 가나? 자, 이렇게 첫 번째 무슨 교육을 한다고 그랬죠? 강보 교육. 두 번째는 무슨 교육? 알파벳 교육. 이제 세 번째가 이제 테필린 교육이라고. 테필린 교육입니다. 이 표지에 있는 얘기고요. 자, 테필린이라고 하는 건 뭐냐? 테필린이라고 하는 것은 바로 요 구전 토라하고 토라를 암송하는 걸 테필린 교육이라고 해요. 토라를 암송하는 건데, 요 암송하는 방법이 이제 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 외우는 방법이에요. 그거는 이제 다른 방법이 없이 딱 이 방법입니다. 이 방법을 이미 우리 이용환 목사님은 알고 계시더라고요. 저랑 만난 적도 없고 교류한 적도 없는데 영적으로 통해 가지고 세 가지 방법, 단순, 반복, 지속. 그런데 원래 거기 한 가지가 더 있어요. 그거는 뭐냐면 단순, 무식, 반복, 지속입니다. 무식이 하나 들어가요. 방법이 무식한 방법이에요. 이 무식한 방법이 얼마나 큰 능력이냐면, 어저께도 최경주가 LPG에서 준우승을 했어요. 한타차로. 여러분 뭐 그런 거 신령해서 여러분 그런 건 안 보나요? 그런데 그가 이렇게 얘기했어요. 완도 사람인데 그 고향 그 학교도 제가 가봤는데, 저기가 그 학교에서 원래 축구 선수였는데 축구 선수들은 굉장히 많고 골프부가 하나 있었는데, 골프부는 사람들이 그 당시에 고급 스포츠고 이래가지고 시골에서 지금부터 40년 전에 골프부에 들어가는 사람이 아무도 없는 거예요. 35년 전에. 그러니까 축구부 20명 자르고 나머지는 골프부 했는데 최경주 앞에서 잘린 거예요, 이게 딱. 그래가지고 골프부가 돼가지고 그때부터 막대기 가지고 연습을 했는데, 그리고 이제 나중에 7번 아이언을 잡았는데, 7번 아이언을 잡고 이렇게 해가지고 그 고개하고 이렇게 돌리면서 치잖아요. 저는 골프를 못 칩니다만 원리는 정도는 알아요. 그러니까 딱 치는데, 요게 단순 무식한 방법입니까? 복잡한 방법입니까? 단순 되게 무식한 방법이에요. 그런데 요거를 하루에 1000번 쳐서 이게 내 몸이 하나의 뭐가 되냐면 기계처럼 암기가 되면요, 쳤다 하면 그린에 떨어지는 거예요. 1000번을 치면, 하루에 1000번씩 35년을 치면 세계 몇 등을 하는 거예요? 2등. 예, 이번에 2등. 그러면 1001번 치면 1등 할 수 있는데, 1000번, 그러니까 이 우승 안에는 몇 번을 쳤다는 거예요? 1010번을 쳤다는 얘기죠. 누가 더 정확하냐? 이거 단순 무식한 방법이거든요. 성경 암송 이거 단순 무식이다, 단순 유식이다. 단순 무식한 방법이에요. 단순 무식, 반복, 지속. 이렇게 하면 누구나 다 됩니다. 누구나 다 됩니다. 일어선 20명만 더 먼저 될지어다. 뒤에 일어난 사람도 될지어다. 아직도 안 일어난 그 마음 안 열릴 분들도 될지어다. 예. 여러분, 이게 되는데, 정말 되는데, 요렇게 히브리인들은 외워요. 제가 이제 히브리인들이 어떻게 외우는지 제가 보여드리려고 그래요. 자,
אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח 잘 들립니까? אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים ויאמר אלוהים ויהי אור, ויה אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. החושך ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויאמר אלוהים 자, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל. 이걸 끄고요. 자, 외우는 거 보니까 어떤 느낌이 듣습니까? 노래하듯 운율이 있죠. 요것을 창세기부터 말라기까지 이렇게 다 암송하고 있습니다. 그러니까 요 이야기를, 이 테이프를 지금은 들려드렸지만 엄마 아빠는 다 이렇게 한다 안 한다? 한다. 그 가락을 듣고 아이들이 뭐예요? 예? 베레시트 엘로힘 마라. 저는 잘 안 돼요. 그냥 이렇게 해야 돼. 베레시트 바라 엘로힘 엣 하샤마임 엣 하레츠. 그러면 제가 외울 수 있는데 이렇게 안 했기 때문에 어린 시절부터 들은 적이 없는 거예요. 그냥 제가 제 방법대로 암송을 하고 그렇게 하는데, 사랑하는 여러분, 여러분들도 뱃속에서 한 600일을 듣고, 그리고 에브리데이 4살까지 듣고, 만 4살부터, 그러니까 강보교육이 끝나고 알파 교육이 끝나면 4살부터 13살까지, 여러분 몇 살부터 13살? 4살부터 13살까지 그때부터 창세기 1장 1절부터 외워가는데, 어떻게 외우느냐? 외우는 방법을 제가 이제 잠깐 가르쳐 드릴 텐데, 자, 아까 이런 질문을 하신 분이 있어요. 쉐마하고 쉐마하고 테필린이 어떻게 다르냐? 자, 이건 쉐마고요. 쉐마, 테필린입니다. 테필린은 테필라라고 하는 단어에서 왔어요. 자, 따라서 해봅시다. 테필라는 기도입니다. 테필라는 뭐다? 기도예요. 그래서 테필라는 뭐냐면 태우다. 첫 번째 태우다. 태워가지고 죄를 뭐해서? 태워서 피우다. 피워서, 향을 피워서 올려드리는 거. 그래서 올라간다는 걸 올라라고 그래요. 올라간다 그래서 이걸 뭐라고 한다? 올라. 향이 올라간다, 이걸 번제라고 그래요. 향이 살랑살랑 내 죄와 함께 향이 피어서 올라간다 해가지고 테필라인데, 요 테필리는 바로 뭐냐면 기도할 때 이걸 이마에 차고 손목에 메고 하는 거예요. 그래서 예배 드리러 갈 때는 이걸 갖고 가는데, 제가 회당에 갔더니 회당에서 예배를 드리는데, 여러분 2시간 예배 드리는데 1시간 반 성경 암송, 30분 기도하는데 30분 기도도 암송이에요. 성경 암송. 그러니까 2시간 예배 동안 뭐 해요? 성경 암송만 해요. 그런데 선교사님하고 나하고 갔는데, 선교사님은 14년 차 된 히브리 대학 박사과정에 있는 분인데, 이분도 그렇고 저도 헬라어 히브리어를 가르치는데도 불구하고 못 쫓아가는 거예요. 아까 쟤네들이 할 때 여러분 눈이 쫓아가요? 못 쫓아가요? 못 쫓아가죠. 얘네들이 3배속으로 하는 거거든 지금. 그러니까 굉장히 빨리 했잖아요. 이거 그냥 보통 사람이 하면 10분 걸려요. 2장 읽는데 영어로. 근데 쟤네들 4분 정도밖에 안 걸려요. 그러니까 이게 얼마나 반복의 능력이 위대하냐. 이 반복 속에서
기적을 체험할지어다. 반복의 능력을 체험할지어다. 성경은 반복의 능력입니다. 반복할 때 기적이 일어납니다. 기적이 이곳에서부터 말씀의 기적이 일어날지어다. 말씀의 기적이 일어날지어다. 그런데 요 테필라가 기도잖아요. 기도할 때 하는 뭐예요? 경문, 요걸 한국말로는 경문갑이라고 그러는데 마태복음 23장 5절에 나와요. 신약에도 나오는 거예요. 예수님 때도 테필린 했다 안 했다? 했다는 거예요. 이 바리새인들이요, 사람에게 보이려고 경문을 넓게 차고 오라는 부정적인 이미지로 나와서 그렇지, 이건 경문이라고 하는 것은 말씀경 그럴문이에요. 말씀을 넣는 함, 이런 건데, 이따가 이제 그건 제가 여러분들에게 보여드리겠고요. 자, 그런데 쉐마는 뭐냐면, 쉐마는 들으라라고 하는 히브리어예요. 그러니까 쉐마는 테필린하고 상관이 없는 거예요. 그냥 이스라엘 민족은 무슨 민족이다? 듣는 민족이에요. 뭐 하는 민족이다? 듣는 민족이에요. 그러니까 하나님 말씀이 들으라 쉐마라고 선포되잖아요. 쉐마라고 선포되면 예 종들이 듣겠나이다 하면서 고개를 푹 숙이는 거예요. 아까 하나님 앞에 경배하듯이. 자, 한번 해볼까요? 쉐마. 그게 아니고 그냥 여기서 예 종들이 머리를 쳐박고 여기다가 이렇게 해박고 귀를 기울여 쉐마. 예의는 또 뭐예요? 우리 김현삼 목사님이 그 박사원의 제자기 때문에 원어를 아니까 예희는 뭐냐면 빛이 있으라 할 때 빛이 있었고가 예희입니다. 빛이 있으라 했더니 선포를 했더니 뭐예요? 빛이 있었고 예희. 그리고 헬라어로는 나히라고 그래요. 나이 예희 비슷하죠? 그죠? 그러니까 자, 이 한밭제일교회 모인 성도들아, 하나님의 말씀을 들으라. 누가 고개를 들라고 그랬어요? 그때부터 하나님은 말씀하시는 거예요. 고개를 들지어다. 사랑하는 여러분, 말씀을 뭐예요? 듣는 걸 뭐라고 한다? 쉐마. 요걸 어떤 분이 쉐마 본문이라고 가르쳐가지고 잘못되어 있는데, 이건 테필린 본문이에요. 테필린 본문. 무슨 본문? 테필린 본문. 테필린. 그래서 요 상자를 뭐라고 한다? 테필린이라고 해요. 요 상자를 테필린. 제가 이제 잠깐 보여드릴게요. 여기엔 두 개가 있는데, 하나는 여기 쉘로쉐라고 해서, 쉘로쉐는 요거는 케이스고요. 요게 진짜예요. 요거는 이제 팔에 차는 거고, 이건 보호하려고 케이스예요. 저게가 아니고. 자, 요거하고 요거는 뭐가 다른지 한번 보세요. 여기는 글자도 써 있죠. 요게 쉐마의 쉐마 있죠. W 같은 거 보입니까? 안 보입니까? 보이죠? 그죠? 이게 뒤에 앉은 자의 비극이라는 거예요. 안 보인다는 거죠. 응? 요 앞에 있는 사람들은 보이는데, 여기 한번 보세요. 여기는 아무것도 없죠. 근데 여기는 뭐도 있어요. 이게 줄이 그어져 있죠. 요걸 이제 지금은 요거는 다 패키지를 해버렸는데 망치로 이렇게 받아놨어요. 근데 요걸 딱 열면 이게 소가죽이거든요. 1년 된 숫소 가죽으로 만드는데, 요걸 하나 만들려면 숫소 하나를 잡아가지고 요거 하나 만들 정도예요. 그만큼 요거 만드는 일이, 이거 가죽을 가지고 이렇게 만들었다고 생각해 보세요. 어떻게 만들었는지. 그걸 몇 번 물에 넣었다가 해가지고 또 두들겨가지고 했는데, 요걸 열면 요게 4개 있는데 4개의 방이라고 그래요. 여기에 요 4개의 방에는 테필린 본문이 성경에 4군데가 있어요. 몇 군데? 4군데. 몇 군데? 4군데.
출애굽기 13장 1절에서 10절, 이걸 제1테필린이라고 그래요. 출애굽기 몇 장? 13장 몇 절? 1절에서 10절. 그래서 이걸 제1테필린 구속의 방이라고 그래요. 무슨 방? 구속. 무슨 방? 구속. 구속의 방이에요. 구속의 방. 이 구속의 방에 들어오면, 구속의 방에 들어오고 그걸 종이로 얇게 써가지고 고기 안에다가 찔러 놓는 거예요. 여기에 들어있어요. 누구 꺼내갈까봐 고정시켜 놓은 거예요. 요거 훔쳐가시면 안 돼요. 요거 500불짜리예요. 이 두 개가. 그 다음에 두 번째가 출애굽기 13장 11절에서 16절. 이게 두 번째 방이에요. 그 다음에 세 번째 방이 오늘 이제 다음 시간에 할 신명기 6장 4절에서 9절, 대표적인 쉐마 본문이라고 일컫는 테필린 본문. 그 다음에 마지막이 신명기 11장 13절에서 21절, 이게 축복의 방이라고 그래요. 두 번째 방은요 섬김의 방이라고 그러고, 세 번째 방은 교육, 네 번째 방이 축복이에요. 그러니까 구속, 섬김, 그 다음에 뭐요? 교육, 축복. 그래서 요걸 이마에 이렇게 차거든요. 차는데 우리 산이 한번 잠깐 일로 나와봐요. 크네. 빨리. 우리 이름이 뭐지? 산이. 은산. 잘생겼다. 그런 거 있죠? 잘생겼다. 산이 몇 살? 12살. 원래 13살 때 하는 거예요. 5845절을 외우면 이걸 채워줘요. 그날. 그걸 바 미츠바라고 해요. 뭐라고 한다? 바 미츠바. 바 미츠바를 또 성인식이라고 알고 있는 사람들이 있는데, 성인식이 아니고, 성인식은 16살에 따로 하고, 여러분 성경에 바디메오라고 있어요. 있죠? 소경. 근데 그게 이름인 줄 여러분 알고 있죠? 바디메오는 디메오의 아들이란 뜻이에요. 그러니까 바디메오, 원래 떨어져서 읽는 거예요. 바디메오, 디메오의 아들. 이 소경은 뭐조차도 없어요. 이름조차도 없는. 왜? 그만큼 사람 구실로 사람들이 인정 안 한 거예요. 그러니까 저 아이는 누구의 아들이다? 디메오의 아들인데 이름도 성경에 기록하지 않고 있어요. 그래서 바는 아들이고, 미츠바는 말씀, 율법, 계명이라는 거예요. 그럼 뭐예요? 말씀의 아들 되는 날. 자, 이제 이런 거예요. 이 아이가 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 정도를 외우면, 요걸 외우면 5843절을 외우면 이 아이는 이제야 뭐가 되었다? 말씀의 아들. 누구의 아들? 결국 하나님의 아들. 지금까지는 나에게, 우리 산이 엄마에게 맡겨준 아이였다면 그 교육은 누가 시키는 거고? 엄마가 시키는 건데, 13살까지 이 아이가 5000절을 외웠다. 그러면 이 아이는 이제 무슨 식을 하는 거예요? 바 미츠바. 그래가지고 이제 뭐가 되는 거예요? 말씀의 아들. 그래가지고 요걸 잘 보세요. 어떻게 하냐면 이렇게 채우는 거예요. 자 보세요. 코에다가 대고, 요 손가락 끝나는 인중에다 대고 손가락이 끝나는데 요걸 대고 여기다가 묶어요. 이렇게. 얘는 지금 이거 묶을 자격이 된다 안 된다? 된다 안 된다? 얘는 3000절을 외웠기 때문에 된다 안 된다? 아, 나이가 안 됐다? 아, 그냥 나이는 13살, 만으로 12살. 요렇게 해가지고 요렇게 하는 거예요. 요렇게 해가지고, 여러분, 요렇게 해가지고 요 아이가 바 미츠바, 말씀의 아들이 되는 건 지금
13년 동안은 엄마에게 맡겨준 엄마의 아들이라면 이 아이는 이제부터는 말씀이 이 안에 들어가 있기 때문에 가슴과 마음과 머릿속에 들어가 있기 때문에 얘는 이제는 절대 하나님을 떠난다 안 떠난다? 안 떠난다. 그 기준이 몇 절이다? 5천절이래요. 그럼 뭐냐? 5천절 정도 되면 새 뇌가 되는 겁니다. 뭐가 돼요? 새 뇌. 뭐가 돼요? 새 뇌. 이미 새 뇌가 돼서 이 아이는 하나님을 떠난다 안 떠난다? 안 떠납니다. 하나님을 영원히 안 떠나고 하나님의 영광을 위해서 살게 될 줄로 믿습니다. 이런 아이에게 13살 되는 생일날 만 13살 될 때 이렇게 하는 거예요. 그런데 우리 부모들은 자 10년 4살부터 13살까지 5천절 6천절을 암송시켰다 못 시켰다? 그러니까 절대 이 아이가 하나님의 아들이 될 수 있다 없다? 될 수 없는 거죠. 그냥 영원히 누구의 아들이에요? 엄마의 아들. 하나님의 아들이 돼야 하나님의 장중에 쓰임받을지어다. 하나님의 장중에 쓰임받을지어다. 하나님이 그를 붙잡고 세상을 움직이길 원합니다. 이게 선물이에요. 말씀을 받은 자의 선물인데 그걸 안 하니까 이걸 제가 뭐라고 했느냐? Lost 10 year, 잃어버린 10년. 이 10년 동안 역사를 바꿀 아이를 하나님이 나에게 주셨는데 내가 뭐 하지 못해서? 훈련시키지 못해서, 내가 말씀으로 양육하지 못해서 이 아이가 그냥 평범한 아이로 자라는 것, 이것 죄악입니다. 이 교회에도 주일학교, 중고등부, 청년대학부가 얼마나 많아요. 그 1000명, 2000명이 되는 아이들을 그냥 보통 세상 아이하고 하나님의 교회의 아이가 다르다? 거의 똑같다. 거의 똑같은 아이로 그저 주일날 교회 가는 것만 다른 아이. 이건 능력 있는 영적 군사가 될 수 없음을 믿으시기 바랍니다. 그래서 13살에 뭐 한다? 바 미츠바 예식을 하는데, 자 우리 산이가 여러분 사진 찍을 수 있도록 이렇게 한 바퀴 이렇게 돌 거예요. 그러면 사진을 이렇게 골짜기마다 이렇게 한 바퀴 쭉 이렇게 자 자신 있게 그래 좀 천천히 일로 가 일로 가운데 산이야 일로 들어가라고 그렇게 설설 가. 오케이 찍어주고 포즈도 좀 잡아주고. 여러분 찍는 거 놔두시고요. 성지순례 가거나 미국에 가면 유대인 서점 가면 저거 살 수 있어요. 적어도 교회는 이거 하나 정도는 구비해야 되고, 각 가정별로도 지금은 저한테 배운 사람들이요 여러 교회가 바 미츠바 예식을 하고 있습니다. 왜? 3000절 외우면 해주는거든요. 이번에 10월에 성도 가는데 성도의 2사람이 바 미츠바 예식을 해요. 뭐의 의식으로? 말씀의 아들. 말씀의 뭐예요? 아들. 말씀의 아들. 저 뒤로 갔는데 산이야 그 골짜기로 내려와. 다시. 오케이. 필요한 분들 필요하면 사진 찍어주시고요. 사랑하는 여러분, 오늘 말씀을 듣고 정말 여러분들이 말씀의 아들이 될지어다. 여러분의 자녀를 말씀의 아들로 키우기를 주의 이름으로 축원합니다. 그러려면 나부터 변해야 된다. 나부터 변하길 원합니다. 나부터 말씀에 사로잡히길 원합니다. 나부터 말씀의 사람이 되기를 원합니다. 그런 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 잠깐 쉬었다가 계속해서 강의를 하도록 하겠습니다.